ਪਿਆਰੇ ਦਰਸ਼ਕੋ, ਨਵਾਂ ਪੰਜਾਬ ਚੈਨਲ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡਾ ਨਿੱਘਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਇਸ ਸ਼ੋਅ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਆ ਸੋਸ਼ਲਿਸਟ ਪਾਰਟੀ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਜਿਹੜੇ ਸੰਦੀਪ ਪਾਂਡੇ ਜੀ ਹੈ। ਸੋਸ਼ਲਿਸਟ ਪਾਰਟੀ ਦੀ 2 ਦਿਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕਾਰਜਕਾਰਨੀ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੈ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਫੈਸਲੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਅਸੀਂ ਪਾਂਡੇ ਜੀ ਤੋਂ ਜਾਣਾਂਗੇ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਯਤਨ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਸਾਲ 2024 ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੋਣਾਂ ਵੀ ਹੋਣੀਆਂ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ। पांडे जी की 2 दिन का ਤੁਹਾਡਾ प्रोग्राम रहा थे चंडीगढ़? जी, ये हमारी राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक थी जिसमें पंजाब के अलावा उत्तर प्रदेश, दिल्ली, महाराष्ट्र, केरल, कर्नाटक राज्यों से लोग यहाँ पे आए थे। उसमें हमारे पार्टी के पदाधिकारी भी थे और कुछ दूसरे लोग भी थे। जैसे हमने एक सत्र किसान आंदोलन भी किया जिसमें एडवोकेट जोगिंदर सिंह तूर और जथेदार केवल सिंह जी को भी बुलाया बोलने के लिए। तो हमने जो प्रस्ताव पारित किए हैं अपनी बैठक में, उसमें एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे देखिए जो ये अर्थव्यवस्था है, नव उदारवादी अर्थव्यवस्था, ये जगह जगह ये असफल हो रही है। इंग्लैंड में अभी आप देखिए नई प्रधानमंत्री बनी है, लेकिन उसके ऊपर भी सवाल खड़े हो रहे हैं। उसको इस्तीफा देने की मांग जी हो रही है। जी, तो ये इसलिए हो रहा है क्योंकि ये नेता अर्थव्यवस्था संभाल नहीं पा रहे। जगह जगह विकास दर बहुत कम हो गया है, खास करके यूरोप में तो जीरो और नेगेटिव में चला गया है। बेरोजगारी बढ़ गई है। वो तो हमारे देश में बहुत बढ़ जी गई है। जी, तो जो अपने देश में हो रहा है वो पूरी दुनिया में हो रहा है। तो पूरी दुनिया जो है, खास करके यूरोप और दक्षिणी अमेरिका में अब लोग सोशलिस्ट विचार के प्रति आकर्षित हो रहे हैं। और हम भी इस देश में कोशिश कर रहे हैं कि 2011 में जब न्यायमूर्ति राजेंद्र सच्चर ने इस पार्टी को जिंदा किया, उसके बाद से हम भी लगे हैं कि ये पार्टी दोबारा देश में खड़ी हो। और एक समय में जो डॉक्टर राम मनोहर लोहिया, जयप्रकाश नारायण, आचार्य नरेंद्र देव, यूसुफ मेहर अली, ऐसे नेताओं ने जो एक महत्वपूर्ण भूमिका अदा की, वो पार्टी इस देश में फिर से करे। तो एक अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन बुलाने का तय हुआ है। दूसरा, केरल में हमारा एक आंदोलन चल रहा है सबके लिए रोजगार, आवास और भूमि। वो आंदोलन हम पूरे देश में ले जाएंगे। कोरोना के बाद हमें ये समझ में आया है कि मनुष्य का स्वास्थ्य प्रकृति के स्वास्थ्य से जुड़ा हुआ है, पशु पक्षियों के स्वास्थ्य से जुड़ा हुआ है। तो अभी आप देखिए वो गायों में एक बीमारी किस तरह से फैल रही है। तो हमें अगर मनुष्य के स्वास्थ्य की चिंता करनी है तो पूरे पर्यावरण के स्वास्थ्य की चिंता करनी पड़ेगी। तो उसके लिए हम काम करेंगे। ये जो नई समस्या खड़ी हो गई है परमाणु परिवर्तन वाली, पर्यावरण परिवर्तन वाली, जलवायु परिवर्तन की, उसको रोकने के लिए हम काम करेंगे। और जो हमारे कार्यक्रम तय हुए हैं उसमें हमने ये तय किया है कि किसानों के मुद्दे पे चंपारण, जहाँ गांधी जी ने अपना आंदोलन शुरू किया था, वहाँ से लेके और हुसैनी वाला तक की एक यात्रा निकाली जाएगी। और उसमें इस समय उत्तर प्रदेश के अंदर भी और पंजाब में भी एक जो खुले जानवरों का मुद्दा पूरे देश में, ये मैं तो अभी गुजरात से आ रहा हूँ, आवारा पशुओं का मुद्दा, आवारा पशुओं का बहुत बड़ा मुद्दा पूरे देश में आ गया है इस सरकार के आने के बाद से। तो उसका हल निकलना चाहिए, नहीं तो वो किसानों के खेत जो है ये जानवर खा जाते हैं। फिर 10 दिसंबर को सोशलिस्ट पार्टी का बहुत पुराना एजेंडा है, रोजगार के अधिकार को मौलिक अधिकार बनाओ। वो भी हमारे देश में नहीं है। सिर्फ ग्रामीण मजदूरों के लिए 100 दिन के रोजगार की गारंटी है हमारा, वो भी सभी को नहीं है। वो भी मिलती नहीं सबको, 30-40 दिन ही मिल पाती है। तो वो भी कहाँ गारंटी है 100 दिन की। तो उसको मौलिक अधिकार बनाए, सबको रोजगार की गारंटी मिले। इसको लेके 10 दिसंबर मानवाधिकार दिवस पे दिल्ली में हमारा सम्मेलन है। गुजरात में अभी मैं महीना भर रहा। बिल्किस बानो, जिसके साथ 2002 में सामूहिक बलात्कार हुआ, उसके पेट का बच्चा मरा, 3 साल की लड़की को मारा गया, 14 लोग उसके परिवार के मारे गए, 11 लोगों को सजा हुई। और 15 अगस्त को प्रधानमंत्री लाल किले से बोलते हैं कि महिलाओं के प्रति हमारा नजरिया बदलना चाहिए, और 11 बलात्कारी हत्यारे छोड़ दिए जाते हैं। और उस बताया जाता है उसमें कुछ संस्कारी ब्राह्मण भी। तो ये मुद्दा कोई पार्टी नहीं उठा रही है। गुजरात के चुनाव में हम इस मुद्दे को उठाते हुए महिला सम्मान, महिला अधिकार,
महिलाओं को उम्मीदवार के रूप में खड़ा करने जा रहे हैं। मैंने एक कोशिश की वहाँ एक पदयात्रा निकालने की, लेकिन वहाँ की सरकार ने नहीं निकालने दी। फिर मैंने एक 6 दिन का उपवास किया जो 2 अक्टूबर को कोचरब आश्रम में ख़त्म किया, गांधी जी के आश्रम में। इस मुद्दे को हम वहाँ उठा रहे हैं चुनाव में। तो इस तरह से अलग अलग कार्यक्रम लेके पंजाब के अंदर हम एक और कार्यक्रम लेने वाले हैं खास, जो शायद और कोई पार्टी जिसको हाथ नहीं लगाएगी। 2005 में हमने दिल्ली से मुल्तान की एक पदयात्रा की थी, जिसमें हिंदुस्तान में तो हमको चलने दिया गया था और 5 लोग पाकिस्तान से भी आए थे जो आखिरी उनको समय से वीज़ा और आने की अनुमति नहीं मिली, तो अमृतसर में वो 4 दिन हमारे साथ चले थे, ब्यास नदी से वाघा बॉर्डर तक। फिर हमें हालांकि मैं पाकिस्तान के प्रधानमंत्री से मिल के आया था, शौकत अजीज़ से, और 110 लोगों की उनको लिस्ट दे के आया था कि ये भारत से लोग आएंगे और आपके यहाँ वाघा से मुल्तान तक चलेंगे। लेकिन अंत में उन्होंने हमें अनुमति नहीं दी। तब हमारी दोस्त सईदा दीप ने लाहौर से जाके इस्लामाबाद में 5 दिन धरना किया और हम 10 लोगों को वहाँ जाने की अनुमति मिली। मेरे 2 बच्चे भी गए थे, तो 12 लोग हम लोग लाहौर से मुल्तान गाड़ियों से गए, साहिवाल चीचा वतनी होते हुए। और वहाँ पे ये यात्रा निज़ामुद्दीन औलिया की दरगाह से बहाउद्दीन ज़करिया की मज़ार तक थी। तो वहाँ पे सज्जादा नशी थे उस समय शाह महमूद कुरैशी, जो बाद में जरदारी सरकार और इमरान खान की सरकार में विदेश मंत्री बने। तो उस दिन शाह महमूद कुरैशी ने, ऐसा माहौल बन गया था हमारे पहुँचने से, एक वो बात कह दी जो हम हिंदुस्तान में तो कह सकते हैं लेकिन पाकिस्तान में नहीं कह सकते, क्योंकि पाकिस्तान का पूरा अस्तित्व ही बंटवारे पे टिका हुआ है। तो उन्होंने ये बात कह दी कि एक दिन ज़रूर ऐसा आएगा जब जैसे 2 जर्मनी एक हुए हैं, हिंदुस्तान और पाकिस्तान एक होंगे। तो हम एक पंजाब के अंदर एक अभियान लेने वाले हैं कि हिंदुस्तान पाकिस्तान अपनी सारी समस्याओं को बातचीत से हल करें, परमाणु हथियार ख़त्म करें दोनों देश, और दक्षिण एशिया को परमाणु हथियार मुक्त क्षेत्र बनाएं, जैसे दुनिया में 5 क्षेत्र पहले से बने हुए हैं। अपने रक्षा बजट को कम करें, दोनों देश की गुर्बत को दूर करने में पैसा लगाएं और आने जाने के लिए रास्ते खोल दें, पासपोर्ट वीज़ा की ज़रूरत को ख़त्म करें सभी लोगों के लिए। तो ये अभियान भी हमारी पार्टी लेने वाली, क्योंकि हमारे डॉक्टर लोहिया ने एक भारत पाकिस्तान महासंघ की कल्पना की। नहीं देखिए, आप तो ये बात कर रहे हैं, लेकिन दोनों देशों में जो पिछले लंबे अरसे से कोई ट्रेड रिलेशन नहीं चल रहे। जी जी जी। तो उसी से पंजाब और खास करके नॉर्थ इंडिया को काफी नुकसान हो रहा है। जी जी। तो अगर ऐसी मूवमेंट चलती है जी जी बड़े पैमाने पर, उसका कोई असर हो सकता है, लेकिन अभी कोई ऐसा मूवमेंट नहीं हो रहा। देखिए, हमने अपनी आंखों से देखा है, मैं 10 बार पाकिस्तान गया हूँ, कि पहले हमारे ट्रक सामान लेके अटारी पे खड़े हो जाते थे, फिर कुली लोग सिरों पे सामान ढो के उधर ले जाते थे और वहाँ फिर वो पाकिस्तान, और कुली भी पहले इंडिया वाले यहाँ से जाते थे, जहाँ पे जो गेट हैं दोनों, फिर वहाँ से पाकिस्तान की कुली ले जाके पाकिस्तान की ट्रक में लोड करते थे। लेकिन जब मनमोहन सिंह ने बातचीत शुरू की पाकिस्तान से और बॉर्डरलेस कश्मीर की बात की, जो बात हम लोग करते हैं, तो भारत के ट्रक पाकिस्तान की सीमा के अंदर तक जाने लगे थे और ट्रक से ट्रक पे सामान जो है वो ट्रांसफ़र किया जाता था। आने जाने के 3-4 रास्ते खुल गए थे, श्रीनगर से मुजफ्फराबाद की बस चलने लगी थी। तो माहौल बहुत ठीक हुआ था और ऐसा बताते हैं कि हम समझौते के बहुत नज़दीक पहुंच गए थे। लेकिन इस सरकार ने आते ही उस पूरे मामले को जो है फिर से वैसा बना दिया, जो बहुत कठिन समय में हो जाता है कि बातचीत बंद हो जाती है, आना जाना बंद हो जाता है। मैंने 2 बार प्रयास किए मोदी सरकार में कि एक बार हम लोग उधर जाना चाहते थे और एक बार उधर से लेबर पार्टी के 40 लोग आना चाहते थे, लेकिन अपनी सरकार ने अनुमति नहीं दी। लेकिन मज़ेदार बात यह है कि पाकिस्तान जब मुख्यमंत्री थे नरेंद्र मोदी, तो पाकिस्तान को गालियां देके चुनाव लड़ते थे मुख्यमंत्री का गुजरात में। उनके गुजरात के पोस्टर में परवेज मुशर्रफ का फोटो होता था। तो लोग पूछते थे कि भाई ये मुख्यमंत्री का चुनाव लड़ रहे हैं कि प्रधानमंत्री का लड़ रहे हैं। और मियां मुशर्रफ की बात तो सब लोग जानते हैं, किस तरह से वो 56 इंच के सीने की बात करते थे। लेकिन जब गए पाकिस्तान अफगानिस्तान से लौटते हुए, तो उनकी प्रसिद्ध एक तस्वीर है नवाज शरीफ के साथ, हाँ, जन्मदिन जी,
तो बहुत मशहूर हुई थी बिरयानी खंड। जी जी। तो ये हमने देखा है कि हिंदुस्तान पाकिस्तान कहने को दुश्मन है, लेकिन जब आमने सामने होते हैं हिंदुस्तानी पाकिस्तानी तो एक आत्मीयता निकलती है बाहर। तो हमारा सवाल यह है कि जब हमारे मोदी जी नवाज शरीफ से अपनी दोस्ती निभाना चाहते हैं, उनकी माँ के लिए शॉल लेके जाते हैं, हाँ, उनके पारिवारिक कार्यक्रम में शामिल होते हैं, तो हमारे सामान्य नागरिकों को जिनके गांव उस तरफ है, जिनके धार्मिक स्थल उस तरफ है, आप उनको आने जाने की छूट क्यों नहीं देते? हमारे सैनिक एक दूसरे पे गोली क्यों चलाते हैं? देखिए, गलवान की घटना के पहले भारत और चीन में एक ये अलिखित समझौता था कि हमारे सैनिक एक दूसरे पे गोली नहीं चलाएंगे। आतंकवादियों को छोड़ दीजिए, उनसे तो आपको निपटना ही पड़ेगा, लेकिन हमारे सैनिक क्यों गोली चलाते हैं एक दूसरे पे? इसको लेके मैंने गुजरात में यात्रा निकाली थी 2018 में, और आपको बताएं कि नरेंद्र मोदी की पत्नी उस यात्रा में आई, यशोदा बहन, और उन्होंने कहा बिल्कुल ठीक बात है। और मैं भगवान से प्रार्थना करती हूँ, जब मोदी जी चुनाव में खड़े होते हैं तो भी मैं करती हूँ, और मैं भगवान से प्रार्थना करती हूँ कि भारत और पाकिस्तान के बीच में दोस्ती और अमन स्थापित हो। तो ये आम लोगों का मुद्दा है और ये होना चाहिए, और इसके लिए हम बहुत दिन से प्रयास कर रहे हैं। अभी इस सरकार के आने के बाद कुछ वो रुक गई है, लेकिन हमें मालूम है कि जब ये सरकार जाएगी तो प्रक्रिया शुरू होगी। आपके जो पंजाब के उद्योग मंत्री हैं, उन्होंने तो मांग की है कि व्यापार खोले, और व्यापार खोलना चाहिए, और व्यापार क्या, पूरी सीमा ही खोलनी चाहिए। तो उससे दोनों तरफ के लोगों को बहुत सुविधा हो जाएगी। और बाकी आपको आतंकवाद से तो वैसे ही निपटना पड़ेगा, जैसे आप कानून और व्यवस्था की स्थिति बिगड़ती है तो आप निपटते हैं। पांडे जी, हमारे इस शो में जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया जी, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। प्यारे दर्शकों, नवा पंजाब चैनल ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡਾ ਨਿੱਘਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਇਸ ਸ਼ੋਅ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਸੋਸ਼ਲਿਸਟ ਪਾਰਟੀ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਨੇ ਹਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮਾਨਸ਼ਾਹੀਆ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਇੱਕ ਕੇਸ ਕੀਤਾ ਹੈ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ। ਉਹ ਕੇਸ ਦੋ ਐਫੀਡੇਵਿਟ ਦੇਣ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆ। ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵੱਖਰਾ ਐਫੀਡੇਵਿਟ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਵੱਖਰਾ ਐਫੀਡੇਵਿਟ ਦੇ, ਇੱਕ 'ਚ ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖ ਕਿਹਾ ਗਿਆ, ਦੂਜੇ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਧਾਰਮਿਕ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਚੈਲੰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਹ ਕੇਸ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਇੱਕ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਮਾਨਸ਼ਾਹੀਆ ਤੋਂ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹਾਂਗੇ ਜਿਹੜਾ ਦਿੱਲੀ ਵਾਲਾ ਕੇਸ ਉਹ ਕੀ ਹੈ। ਦੇਖੋ, ਭਾਰਤ ਇੱਕ ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖ ਦੇਸ਼ ਹੈ ਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਟੇਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀਆਂ। ਕਰੀਬ 1500 ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਪਾਰਟੀਆਂ ਐਕਟਿਵ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਹੋਈ ਹੋਈ ਹੈ, ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਜੋ ਧਰਮ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਰ ਰਹੀਆਂ। ਸੋ ਸਾਡੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਨੇਤਾ ਬਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਖੇੜਾ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਇਹ ਕੇਸ ਨੂੰ ਲਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਸਟਿਸ ਰਜਿੰਦਰ ਸੱਚਰ, ਕੁਲਦੀਪ ਨਈਅਰ ਹੋਰੇ ਸਾਡੇ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਲੀਡਰ ਸੀ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਸੋਚਿਆ ਵੀ ਇਹ ਕੇਸ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਕਿਸੇ ਬਾਹਰਲੀ ਸਟੇਟ ਦੇ ਬੰਗਲੌਰ ਦੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਕੇਸ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ, ਤਾਂ ਬਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਖੇੜਾ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੋ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਬਣੇ, ਪਰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਉਹ ਕੇਸ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਜਾਓ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੁਬਾਰਾ ਇਹ ਸਾਰਾ ਲੈ ਕੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਜਦੋਂ ਇਹ 'ਤੇ ਸਟੱਡੀ ਕਰੀ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦੋ ਸੰਵਿਧਾਨ ਰੱਖੇ ਹੋਏ। ਜਦ ਇਹ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡੀ ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖ ਪਾਰਟੀ ਆ, ਸਾਡਾ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਲੈਣਾ ਦੇਣਾ ਨਹੀਂ। ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਇੱਕ ਧਾਰਮਿਕ ਸੰਸਥਾ, ਸਿੱਖ ਹਰ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਜਾਂਦਾ, ਹਰ ਹਿੰਦੂ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਜਾਂਦਾ। ਪਰ ਜਦ ਇਹ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਅਤੇ ਸੰਸਦ ਦੀਆਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜਦੇ ਨੇ, ਉਸ ਸਮੇਂ ਇਹ ਐਫੀਡੇਵਿਟ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸਾਡੀ ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖ ਪਾਰਟੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅਸੀਂ, ਸਾਡੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੜ ਲਿਆ। ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਜਦੋਂ ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਦੀ ਲੜਦੇ ਉਦੋਂ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਧਾਰਮਿਕ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਜਦੋਂ ਦੂਜੀ ਚੋਣ ਲੜਦੇ ਆ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀ, ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੀ, ਉਦੋਂ ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖ, ਹਾਂ, ਉਦੋਂ ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖ। ਸੋ ਇਹ ਉਹੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰਹੇ, ਉਹੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮਿਨਿਸਟਰ ਰਹੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਲੰਗੋਵਾਲ ਉਦਾਹਰਨ ਆ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ, ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ, ਬੀਬੀ ਜਗੀਰ ਕੌਰ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਵੀ ਮੰਤਰੀ ਵੀ ਰਹੇ ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਵੀ ਰਹੇ। ਸੋ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਧਾਰਮਿਕ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਵੋਟਾਂ ਬਟੋਰੀਆਂ,
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰਾਜ ਕੀਤਾ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਇਸ ਕੇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਭੂਸ਼ਣ ਸਾਡੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਅਸੀਂ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੇਸ ਪਾਇਆ ਕਿ ਇਸ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਮਾਨਤਾ ਰੱਦ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਸੋ ਉਸ ਕਾਫੀ ਲੰਮਾ ਸਮਾਂ ਲੰਮਕਿਆ ਜ਼ਰੂਰ ਆ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਜੱਜ ਸਾਹਿਬਾਨ ਛੁੱਟੀ 'ਤੇ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਜੋ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਇਸ ਕੇਸ ਤੋਂ ਵੱਖ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਦੇਖੋ, ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨਾਲ ਲੜਨਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਪਰ ਹੁਣ ਇਸ ਕੇਸ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਬਹਿਸ ਹੋਣ ਦੇ ਨੇੜੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ, ਭਾਰਤੀ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ, ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਦੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਮਾਨਤਾ ਰੱਦ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਗਲੇ ਮਹੀਨੇ ਤਰੀਕ ਹੈ ਤੇ ਅਗਲੇ ਮਹੀਨੇ ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਦਾ ਜਵਾਬ ਦਾਵਾ ਦੇਣਾ ਗਾ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਹੁਣ ਤੱਕ ਮਾਨਤਾ ਰੱਦ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਬਹੁਤ ਕ੍ਰੂਸ਼ੀਅਲ ਦੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਏਗਾ ਵੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਇਹਦੇ ਤੇ ਕੀ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦਾ। ਹਾਂ, ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਜਵਾਬ ਦਾਵਾ ਹੋ ਗਿਆ ਉਸ ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦਾ ਕਿ ਉਹ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਅਗਰ ਉਹ ਜਵਾਬ ਦਾਵੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਇਹਦਾ ਰੱਦ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇ, ਤਾਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮਾਨਯੋਗ ਜੱਜ ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮਾਨਤਾ ਰੱਦ ਕੀਤੀ ਜਾਊ। ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਉਮੀਦ ਆ, ਸੋਸ਼ਲਿਸਟ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਉਮੀਦ ਆ ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਮਾਨਤਾ ਰੱਦ ਹੋਊਗੀ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਚੋਣ ਨਿਸ਼ਾਨ ਤੱਕੜੀ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਖੁੱਸ ਜਾਊਗਾ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਨਵੀਂ ਪਾਰਟੀ ਜਾਂ ਸੰਗਠਨ ਬਣਾਉਣਾ ਪਊਗਾ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਵੇਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਹਾਲ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਜੋ ਸੱਤਾ ਦੇ 40 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਸੁਪਨੇ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਅੱਜ 2 ਸੀਟਾਂ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਹੋ ਗਏ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੂੰਹ ਨਹੀਂ ਲਾਉਣਗੇ। ਤੇ ਸੋਸ਼ਲਿਸਟ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਸੀਟਾਂ ਨੇ, 3 ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਉਹ ਸੀਟਾਂ, 2 ਲੋਕ ਸਭਾ ਨੇ, 3 ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ। ਨਹੀਂ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਬਸਪਾ ਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤਾ ਉਹ ਸੀ। ਚੌਥੀ ਸੀਟ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਦੇਖੋ, ਇੱਕ ਹੈਗੀ ਮਾਝੇ ਚੋਂ, ਇੱਕ ਹੈਗੀ ਦੁਆਬੇ ਚੋਂ, ਇੱਕ ਹੈਗੀ ਮਾਲਵੇ ਚੋਂ। ਨਹੀਂ, ਅਯਾਲੀ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਹੀ ਗਏ ਹੁਣ। ਨਹੀਂ, ਅਜੇ ਨਾਲ ਆ, ਅਜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਲੀਡਰ ਨੇ, ਜਿੰਨਾ ਜਦੋਂ ਚੜ ਜਾਣਗੇ ਉਦੋਂ ਦੇਖਾਂਗੇ। ਪਰ ਅੱਜ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ 3 ਸੀਟਾਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ। ਇੱਕ ਰੀਜਨ ਦੀ 1 ਸੀਟ ਹੈਗੀ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਤੇ 2 ਲੋਕ ਸਭਾ, ਇੱਕ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਨੇ, ਦੂਜੀ ਹੁਣ ਹਰਸਿਮਰਤ ਬਾਦਲ ਹੈ, ਇੱਕ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ, ਦੂਜੀ ਬਠਿੰਡਾ। ਬਿਲਕੁਲ। ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਤੁਹਾਡੀ ਪਾਰਟੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਮੰਨ ਲਓ ਜੇ ਮਾਨਤਾ ਰੱਦ ਹੋ ਵੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਕੀ ਫਾਇਦਾ ਹੋਵੇਗਾ? ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਫਾਇਦੇ ਲਈ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਫਾਇਦੇ ਲਈ ਆ। ਅੱਜ ਤੱਕ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਜ ਭਾਗ ਸੰਭਾਲਿਆ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣੇ, ਇੱਕ ਝੂਠ ਫਰੇਬ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਰਾਜ ਕੀਤਾ, ਦੇਸ਼ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਰਾਜ ਕੀਤਾ, ਚੇਅਰਮੈਨ ਬਣੇ, MLA ਬਣੇ, ਤਨਖਾਹਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਖਜ਼ਾਨੇ ਨੂੰ ਲੁੱਟਿਆ ਇਹਨਾਂ ਨੇ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਇਹ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਕੇਸ ਪਾਉਣਾ ਕਿ ਉਹ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰੀ ਖਜ਼ਾਨੇ ਚੋਂ ਲੈ ਕੇ ਇੱਛਾ ਕਰੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਉਹ ਪੈਸੇ ਜੇ ਉਹ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਕਰੀਏ ਤੇ ਉਹ ਪੈਸੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖਜ਼ਾਨੇ 'ਚ ਜਮ੍ਹਾਂ ਹੋਣ। ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਤੁਹਾਡੀ ਪਾਰਟੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਥੋੜੇ ਕੀ ਮੁੱਦੇ ਉਠਾ ਰਹੀ ਹੈ? ਦੇਖੋ, ਬੜੇ ਵੱਡੇ ਅਸੀਂ ਮੁੱਦੇ, ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਚੱਲ ਕੇ ਹਟੇ, ਸੋਸ਼ਲਿਸਟ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵੱਡਾ ਯੋਗਦਾਨ ਸੀਗਾ। ਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਯਾਤਰਾਵਾਂ ਕੱਢੀਆਂ ਨੇ। ਇੱਕ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਕੁਝ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਕੁਝ ਸੰਗਠਨ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ, ਪਿੰਡ ਬਚਾਓ ਪੰਜਾਬ ਬਚਾਓ। ਅਸੀਂ ਪਿਛਲੇ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਸੋਸ਼ਲਿਸਟ ਪਾਰਟੀ ਤੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਜਿਹੜੇ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨੇ ਉਹ ਨਾਲ ਰਲ ਕੇ ਅਸੀਂ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਉੱਜੜਨ ਤੋਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਚਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਰਹਿਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਹਰ ਬੱਚਾ ਉੱਡ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਵੇਰੇ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉੱਜੜਨ ਦੀਆਂ ਅਰਦਾਸਾਂ ਹੋਣ ਲੱਗਦੀਆਂ ਕਿ ਮੇਰੀ ਬੇਟੀ, ਮੇਰੇ ਬੇਟੇ ਦਾ ਵੀਜ਼ਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਤੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਹਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਠੀ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਅਰਦਾਸ ਕਰੋ ਕਿ ਇਹ ਕੈਨੇਡਾ ਜਾਂ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਚਲਾ ਜਾਵੇ। ਦੇਖੋ, ਕਿੱਡੀ ਅਣਹੋਣੀ ਹੋ ਗਈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਲਿਆ, ਪੜ੍ਹਿਆ, ਪੜ੍ਹਾਇਆ, ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਉਹ ਪੰਜਾਬ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਸਾਡਾ ਬੱਚਾ ਸਮੈਕ ਤੇ ਨਾ ਲੱਗ ਜੇ, ਸਾਡਾ ਬੱਚਾ ਇੱਥੇ ਚਰਸ ਤੇ ਨਾ ਲੱਗ ਜੇ, ਚਿੱਟੇ ਤੇ ਨਾ ਲੱਗ ਜੇ, ਅਸੀਂ ਆਪਦੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਇੱਥੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਦਈਏ, ਜਿਉਂਦਾ ਰਹੇ। ਤੇ ਕਿਤੇ ਵੀ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 11,000 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਕੈਨੇਡਾ ਇੱਥੋਂ ਤੇ 11,000 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਭੇਜ ਦਿਆਂਗੇ, ਪਰ ਸਾਡਾ ਬੱਚਾ ਜਿਉਂਦਾ ਰਹੇ, ਬਚਿਆ ਰਹੇ, ਨਸ਼ਿਆਂ ਤੋਂ ਬਚਿਆ ਰਹੇ। ਸੋ ਇਸ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਅਸੀਂ ਹੰਬੜਾ ਮਾਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸਾਰੇ ਲੋਕ, ਸਾਡੀ ਪਾਰਟੀ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਆ। ਬਾਕੀ ਕਾਫੀ ਮੁੱਦੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੇ, ਜਿਵੇਂ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਬਾਰਡਰ ਆ, ਉੱਥੇ $20 ਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਹਾਂ, ਉਹਨੂੰ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਪਾਸਪੋਰਟ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਖਤਮ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤੇ ਹਰ ਇੱਕ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਦੇ ਪਾਸਪੋਰਟ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਕੋਈ ਵੀ ਹੋਰ ਵੈਲਿਡ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਜਿਹੜਾ ਚੱਲ ਸਕਦਾ ਜਾਣ। ਹਾਂ, ਜਾਣ
ਸੋ ਮਾਨਸਾ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਡੇ ਚੈਨਲ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਤੇ ਸਵਾਗਤ ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਮੇਰੇ ਦਰਸ਼ਕੋ, ਅੱਜ ਦੇ ਸ਼ੋਅ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡਾ ਨਿੱਘਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸੋਸ਼ਲਿਸਟ ਪਾਰਟੀ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਸੂਬਾਈ ਪ੍ਰਧਾਨ ਓਮ ਸਠਿਆਣਾ ਜੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੇ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੀਗੇ ਬਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਖੇੜਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਇੱਕ ਕੇਸ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ। ਉਹ ਕੇਸ ਅੱਜ ਵੀ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਤੇ ਕੋ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਸੀ ਖੇੜਾ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ। ਅਸੀਂ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹਾਂਗੇ ਖੇੜਾ ਸਾਹਿਬ ਆਪਣੇ ਸਠਿਆਣਾ ਜੀ ਤੋਂ ਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਿਹੜਾ ਦੋਹਰੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਐਫੀਡੈਵਿਟ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਉਹ ਕੇਸ ਕਿਹੜੇ ਪੜਾਅ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਵੇਲੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਪਿੱਛੇ ਜੇ ਖਬਰਾਂ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਖੇੜਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਸੀ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਨੇੜੇ ਹੀ ਹੈ ਤੇ ਜਲਦੀ ਫੈਸਲਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਸੋ ਸਠਿਆਣਾ ਜੀ, ਦੱਸੋ ਕੇਸ ਕਿਸ ਪੜਾਅ ਤੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਇਸ ਵੇਲੇ? दोस्तों, एक केस ट्रायल ਤੇ ਪੁੱਜ ਗਿਆ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਉਸੇ ਦਿਨ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵਕੀਲਾਂ ਰਾਹੀਂ ਜੂਰਿਸਡਿਕਸ਼ਨ ਦਾ ਮਸਲਾ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਖੇਤਰ 'ਚ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਜਾਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕੇਸ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਉਹਦੇ ਸੰਬੰਧ 'ਚ 5-6 ਤਰੀਕਾਂ ਪੈ ਗਈਆਂ। ਫੈਸਲੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਕਾਰਨ ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਵੱਧਦਾ ਰਿਹਾ, ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ ਉਹ ਕੇਸ ਜਿਹੜਾ ਆ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਹ ਕੇਸ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਔਰ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਦੇ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਇਹਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਏਗੀ। ਹਾਂਜੀ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਦਾ ਇੱਕ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪਾਇਆ, ਜਿਹੜਾ ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ, ਦੂਜੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਦਾ ਮਾਮਲਾ, ਇਹ ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਮੇਨ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਮੁੱਦਾ ਰੱਖਿਆ ਇਹਨਾਂ ਨੇ? ਅਸੀਂ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਰੱਖਿਆ ਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਇੱਕ ਧਾਰਮਿਕ ਜਥੇਬੰਦੀ ਆ, ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਦੀ ਆ ਔਰ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਮੈਂਬਰ ਚੁਣੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਕੱਟੜ ਆਪਣੇ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਉਹੀ ਮੈਂਬਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਫੀਡੈਵਿਟ ਦਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖ ਆ, ਇੰਡੀਆ ਲੈਵਲ ਤੇ ਵੀ ਇਹੋ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖ ਆ, ਤੇ ਉਹੀ ਮੈਂਬਰ ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਹੁੰਦਾ ਔਰ ਦੁਬਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਵਿਧਾਨ ਦੇ ਦੂਸਰੇ ਪੱਖ ਤੇ ਚਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖ ਹੈਗੇ ਆ ਔਰ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਜੋ 1999 ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਧਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਹੋਈ ਆ, ਉਹ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਸੋਧ ਕੀਤੀ ਆ, ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਇਹ ਕੇਸ ਦਾ ਕਦੋਂ ਤੱਕ ਫੈਸਲਾ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ? ਦੇਖੋ, ਇਹ ਕੇਸ ਬਿਲਕੁਲ ਫੈਸਲੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਟ੍ਰਾਇਲ ਕੇਸ ਬਣ ਗਿਆ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਉੱਥੇ ਜੂਰਿਸਡਿਕਸ਼ਨ ਦਾ ਮਸਲਾ ਪਾਤਾ ਔਰ ਉਹ ਜੂਰਿਸਡਿਕਸ਼ਨ ਇਹਦਾ ਰੱਦ ਹੋ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਤੇ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਐਮਪੀ ਆ ਔਰ ਮੇਰੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਪਰਮਾਨੈਂਟ ਐਗਜ਼ੈਂਪਸ਼ਨ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ, ਹੁਣ ਇਹ ਕੇਸ ਪਾਇਆ। ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਆ ਇਹ ਕੱਲ 19 ਤਾਰੀਖ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਰੱਦ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਔਰ ਅੱਗੋਂ ਟ੍ਰਾਇਲ ਜਿਹੜਾ ਆ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਮੰਨ ਲਓ ਆ ਜਾਂਦਾ ਤੁਹਾਡੀ ਫੇਵਰ ਚ ਆ ਜਾਂਦਾ, ਇਹਦਾ ਕੀ ਅਸਰ ਕੀ ਪਏਗਾ? ਇਹਦਾ ਅਸਰ ਇਹ ਪਏਗਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਸਮਿਆਂ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣ ਕੇ ਮਿਨਿਸਟਰ ਕਾਇਮ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬਜਟ ਨੂੰ ਲੁੱਟਿਆ 15 ਸਾਲ ਔਰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਇਹ ਉਹ ਦੋਸ਼ੀ ਕਰਾਰ ਹੋਣਗੇ ਔਰ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਕੇਸ ਬਣਦੇ ਜਾਣ। ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਸੋਸ਼ਲਿਸਟ ਪਾਰਟੀ ਹੈ, ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਿਹੜੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ? ਸੋਸ਼ਲਿਸਟ ਪਾਰਟੀ ਫਿਰਕਾ ਪ੍ਰਸਤੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ, ਸੋਸ਼ਲਿਸਟ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਿੰਦੂ, ਮੁਸਲਿਮ, ਸਿੱਖ, ਈਸਾਈ ਸਾਰੇ ਮੈਂਬਰ ਹੈ ਜੀ ਔਰ ਅਹੁਦੇਦਾਰ ਵੀ ਹੈਗੇ ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵਿਚਾਰ ਹੈ ਉਹ ਵਧੀਆ ਔਰ ਸੋਸ਼ਲਿਸਟ ਪਾਰਟੀ ਉੱਤੇ ਖੜੀ ਹੈ। ਸੋ ਸਠਿਆਣਾ ਜੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਲਈ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਓਕੇ ਸਰ, ਧੰਨਵਾਦ।